Hello students, good morning. Dear students, in the last class we have discussed and derived an expression for displacement of a particle in a simple harmonic motion. The equation for displacement of a particle is y is equal to a sin theta or it is equal to a sin omega, where theta is the angular displacement, omega is the angular velocity or angular frequency, and here A represents the amplitude. A represents the amplitude, Y is the displacement of the particle in SH. In this equation, we can observe that the displacement is a sine or sinusoidal function of time. That means displacement varies with respect to the sinusoidal function of the time. That means as time changes, the displacement of the particle is also changes. For example, if you imagine that a bob is undergo simple harmonic motion or it moving about its mean position, you can observe that with respect to the time, the position of the displacement of the bob undergo changes either in the positive x-axis or along in the negative x-axis. In both the cases, we have observed that the particle displaces with respect to the time. But that displacement is changes here by observe that the displacement changes as a sinusoidal function of time. For example, here by using this equation, you can easily know the values of displacement at each and every time. For example, for example, at this time, what is the t value here? T is 0. Or that means t is 0. T means 0 means the angle is how much? Here if you substitute the angle, 0 angle. Initially the particle is in, there is no displacement, therefore theta is 0. If sin 0, see here, theta is 0, sin 0 means 0. Therefore, if you substitute the sin theta value here, the right side becomes 0. That means, see here, at the time t is equal to 0 or at the mean position, the displacement of the particle is 0. The equation nodi, theta, initially theta ಏನು displace ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0, sin 0 ಏನಾಯ್ತು 0, therefore the whole term the right side becomes 0. Therefore we can say that at this position the displacement is 0. Next here, what is the theta value? Pi by 2 radian. Pi by 2 means how much? 90 degree. We know that if theta is 90 degree or pi by 2 radian, what is the value of sin 90? We know that sin 90 is 1. Therefore in this equation, the sin theta value becomes 1. The remaining term is only A. Therefore, the displacement is maximum. A is nothing but amplitude. Amplitude means, what is the definition for amplitude? It is the maximum displacement of the particle from its mean position. Therefore, we can say that in the second case, y is maximum. Maximum is the value is A. ಅಂದರೆ ನೀವು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ sin 0 0 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ sin 90 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತೀವಿ. Therefore here second third case ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? sin 180 ಡಿಗ್ರಿ 5 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 180. sin 180 is how much? It is also 0. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 0. ತೋರಿಸ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ನೋಡಿ y 0 ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ 0 ಆಯಿತು, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sin 270 ಅಲ್ಲಿ 3 pi by 2 ಅಂದ್ರೆ 270. 270 ಅಂದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. -1 ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equal to -a. ಈ sin
sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬಂದ್ರೆ -a ಆಯ್ತು. therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -a ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇದೇನಿದೆ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು 2π ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. sin 360 ಡಿಗ್ರಿ again it becomes 0. it becomes 0 ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ 0. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ with respect to the sin function ಏನಾಗ್ತದೆ, displacement also changes. therefore we can say that the displacement is a sinusoidal or sin function of the time. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, with respect to the time phase change ಆಗುತ್ತೆ. phase changes ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, displacement of the particle ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು 0 ಇದೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ a ಇದೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ a ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಥೀಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the displacement equation is also written like this. It is a sin omega t plus or minus phi. If the particle is already in displacement position or that it is not in equilibrium position, particle rest ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ sin theta ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ sin omega t ಈ ತರ ಬರೀತೀರ ನೀವು ನೋಡಿ. y is equal to a sin theta. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ phi ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ if the particle is not in equilibrium, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಪೈ ಬರೀತೀನಿ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪೈ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೋಚ್. ಅಪೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಪೋಚ್ ಇನ್ SHM? ಅಪೋಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಫೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 2 ways. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, t/2 t/4 ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. 2π π π/2 ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸಸ್ ನ ಈ ಫೇಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ. ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. therefore at the phase pi radian the particle is at mean position ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and also ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ pi/2 ಇದೆ. pi/2 ಅಂದ್ರೆ what is the phase ಅಂದ್ರೆ phase ಎಷ್ಟಿದೆ, pi/2 radian. what is the state, the state is amplitude. ಅಂದ್ರೆ the particle is at maximum displacement. ನೋಡಿ ನಾನು ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. pi/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 2π ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 3π/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2π π/2 ಇಲ್ಲ t/2 t/4 ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ y is equal to 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್
displacement. Therefore, mean positional displacement of the particle is 0. At extreme position, what is the displacement of the particle? Extreme positional displacement ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? plus a ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ minus. Therefore, it is extreme ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ maximum displacement ಆಗಿರುತ್ತೆ. y maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ amplitude ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಬು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿ y a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ y 0. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತು ನಿಮಗೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ SHF ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will derive an expression on discussing about velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. That is extreme and mean position ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ರೈಟ್ ಔಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದು. ರೈಟ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಯಾವುದು? y is equal to a sin omega t. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ಈ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ velocity of a particle. Expression for velocity of a particle executing simple harmonic motion. That means a particle undergoes simple harmonic motion. What is its velocity at different times? That means at extreme position or at mean position. What are the values of velocities? ಈ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರೈಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ for simple harmonic motion is, here we are deriving an expression. We will derive for the expression for velocity in SHM. Therefore, first we have to consider the displacement equation in simple harmonic motion. What is that equation? Y is equal to a sin omega t. This is equation number 1. Equation number 1 represents the displacement in SHM. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Next right now differentiating the above equation with respect to t. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಗಿವನ್ y is equal to sin theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ with respect to here theta ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore dy by theta ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ theta, dy by dt or d theta is equal to sin theta. sin theta ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ cos theta. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. with respect to the t ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, with respect to the t ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ t ಬರೀತಾರೆ. with respect to t theta ಮಾಡಿದ್ರೆ with respect to theta ಅಂದ್ರೆ d theta ಬರ್ಬೋದು. ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ sin theta cos theta. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ cos theta ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆ ತರ sin theta cos theta tan theta ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, y is equal to x to the power of a ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n x to the power of n minus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೂ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ cos theta sin theta ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore ಇಲ್ಲಿ cos ನೋಡಿ sin ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, cos theta ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. cos theta ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ sin theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ cos ಇದ್ರೆ sin ಇದ್ರೆ cos, cos ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin theta. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಥೀಟಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು sin theta ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ cos theta, ಇಲ್ಲಿ a theta ಇದೆ, a theta ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬರೇ sin theta ಇದ್ರೆ cos theta ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ sin a theta ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ theta ಇದೆ, ಅವಾಗ cos a theta ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, y is equal to sin omega t. ನಾನು ಜನರಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy with respect to t ಮಾಡ್ತೀನಿ, dy by dt is equal to sin theta ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ cos theta. ಬಟ್ ಇದು ಬರೀ theta ಇಲ್ಲ, ಬರೀ t ಇಲ್ಲ, theta ಬಂದು t ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಬಂದು omega ಇದೆ. ಜನರಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. ಇದು theta ಇದು omega ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is omega t as it is into t ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ sin t ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ omega ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, therefore into. ಅದೇ cos ಇದ್ರೆ y is equal to cos omega t ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈನಸ್ sin omega t into omega ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡೆ, y is equal to sin t ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, dy by dt is equal to cos t ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ, y is equal to omega t ಇದೆ with respect to t ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, cos ಬರೀತೀವಿ, omega t ಬರೀತೀವಿ, into omega ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಬಳಸಿ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin theta ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos theta ಬರ್ದಿ, ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ cos theta ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ sin theta ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ omega t into omega ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈಸಿ ಇದೆ ಡೆರಿವೇಷನ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ dy by dt is equal to a is always constant. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಬರೆದ್ರು ಅದೇ ತರ ವೇವ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ a ಮೈನಸ್ a ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. therefore ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ cos omega t into
ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ. ಫೈನಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? sin ಥೀಟಾ. sin ಥೀಟಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, dy by dt left side as it is equal to, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a ಇಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಮೆಗಾ is also constant, therefore multiplied with a ಒಮೆಗಾ ಇದೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಿದೆ? cos ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, cos ಒಮೆಗಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ a ಜೊತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತೆಗಿಬೋದಲ್ವಾ? ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ವಾಪಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Therefore we write cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Therefore cos theta is equal to root of 1 minus sin square theta. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ cos theta ಇದೆ, cos theta ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಬಹುದು 1 minus sin square theta, root of 1 minus sin square theta. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು here, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, but dy by dt ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. dy by dt means here rate of change of what? Y is nothing but displacement. Equation for displacement y ಅಂತ ಬರೆದಿರಾ. The rate of change of displacement is nothing but velocity. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ? Rate of change of displacement is nothing but velocity. And ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ, cos omega t or cos theta. ಏನು ಬರೀಬಹುದು? cos theta ಅಂದ್ರೆ root of 1 minus sin square omega t. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Therefore the above equation becomes, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್? dy by dt ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? instead of dy by dt we write a omega as it is. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? into cos omega t means 1 minus root of 1 minus sin square omega t. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ b is equal to ಈ a ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಒಮೆಗಾ as it is ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ. If you take a inside to the square bracket, what happens? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a square if you take outside a square, a square ನ ನೀವು outside ತಗೊಂಡ್ರೆ a ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು a ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a square ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ a inside ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a square inside the square bracket. a square is outside ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a ಆಗುತ್ತೆ. a ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? a ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin square omega t as it is. But students, from equation 1 we know that equation 1 ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y is equal to ಏನಾಗ್ತಿದೆ? a sin omega t. Therefore y square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? a square sin square
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ t ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು y ಸ್ಕ್ವೇರ್. therefore v is equal to omega into root of a square. This value, complete value, is replaced by y square. This is the expression for velocity of a particle executing SHM. ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. v is equal to omega root of a square minus y square is the expression for velocity of a particle executing a simple harmonic motion. Clear ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ an expression for velocity. ಟೈಮ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. where omega represents the angular velocity of the particle, a represents the amplitude, y represents the displacement. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು v is equal to omega into root of a square minus y square. ಇದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರೈಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Students, by observing this equation, we can say that the velocity is mainly depends on displacement, because omega and a are constant in this equation. Amplitude ಅನ್ನೋದು constant, angular velocity constant, only variable ಯಾವುದು y ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v ನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? 0. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? a plus a, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ y minus a. but y is equal to a. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರೆದಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಇನ್ SHM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೇರ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. both extreme positions, the amplitude is maximum, the displacement is maximum, that is called amplitude ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು, ಅದೇ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, the displacement y is mean position ಅಲ್ಲಿ displacement y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. if displacement is 0, what is the change in this equation? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, v value ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? y is 0 ಹಾಗಾದ್ರೆ if you substitute the y value, it is 0. therefore the complete second term in the square bracket becomes 0. therefore the only remaining term is omega root a square. therefore v is equal to omega into root a square. but here square root and square get cancel. finally we write omega into a. this is the maximum value of the velocity. write the expression for maximum velocity ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು omega into a. square and square bracket cancel. square root and square both are cancelled. therefore remaining is a. therefore finally we write omega into a. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, v is maximum
at extreme position, the displacement is A. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ therefore in this equation if you substitute y is equal to a y ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ and a ಸ್ಕ್ವೇರ್ get cancelled the remaining cancel means they become 0 0 multiplied by anything is 0 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 0 that means velocity minimum ಆಗುತ್ತೆ minimum ಅಂದ್ರೆ that is 0 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ y ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು according to the characteristics of simple harmonic motion if the displacement of the particle increases from its mean position then what is its acceleration what happens the acceleration is directly proportional to displacement ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಇಫ್ ದಿ y increases a is also increases therefore ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ a ಬರೆದಿರೋ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಕು y0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ if y0 a is also 0 therefore a is minimum ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ y ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ a ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ y is maximum acceleration is also maximum but velocity is minimum ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ y is 0 a is 0 at mean position but at mean position velocity is maximum that is equal to omega e at extreme position y is maximum acceleration is also maximum a maximum ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು but velocity is 0 in extreme position ಇದು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು simple harmonic motion experiments ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ that is the oscillations of the spiral spring and simple pendulum ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು extreme and mean positions ಅಲ್ಲಿ questions ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ where the velocity is maximum whether it is in extreme position or mean position ಅಂತ ಅದೇ ತರ displacement ವೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ acceleration velocity variations ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ that is expression for acceleration of a particle in executing simple harmonic motion. Students, we already derived an expression for displacement and velocity of a particle executing simple harmonic motion. Now we will derive an expression for acceleration. Acceleration means we know the rate of change of velocity. Velocity is nothing but a rate of change of displacement. Acceleration is nothing but a rate of change of
velocity. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. we know that y is equal to a sin omega t. What it represents? It represents the displacement of the particle. Y is the displacement. ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, differentiating with respect to t. with respect to t differentiation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. dy by dt a is constant ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. sin theta differentiation ಏನು cos theta, that is cos omega t into omega. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. therefore but here dy by dt is what? velocity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. dy by dt is nothing but a velocity. a into constant and omega ಇದೆ, a omega. The remaining term in the bracket is cos omega t. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದೆ ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಓನ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ನೀವು y ಸಿಗ್ಬೇಕು, dy by dt ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ y ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ತರ dv by dt ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ವಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ then we get dv by dt. dv by dt is nothing but a clear. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ the above equation with respect to t. with respect to t again ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ y ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ v ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, dv by dt ಆಗಿದೆ. dy by dt ಆಗಿದಲ್ಲ, dv by dt is equal to a omega constant. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, y is equal to cos omega t ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cos omega t ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ minus sin omega t into omega ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ cos omega t ಇದೆ minus sin omega t into ಏನು ಬರೀತೀನಿ omega. therefore but ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, dv by dt is equal to a into ಈ ಒಮೆಗಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is minus sin omega t. but dv by dt is nothing but acceleration. rate of change of velocity is nothing but acceleration. therefore a ಬರೀತೀನಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, minus a minus omega square ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ a sin omega t. but you know that from one equation 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, y is equal to a sin omega t. therefore here a sin omega t ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು, a is equal to minus omega square as it is. the complete term a sin omega t is nothing but a 1. This is the expression for acceleration of a particle. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. cos theta minus sin theta, cos omega t minus sin omega t into omega is constant ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This is the expression for acceleration of a particle in simple harmonic motion. Here also we are discussing where the acceleration is minimum and maximum. Already told that with respect to the displacement, velocity is acceleration is also increases. Therefore, displacement is maximum in extreme position. Therefore, acceleration is also maximum in extreme position. Displacement is zero in mean position.
therefore acceleration is also zero in a mean position. Acceleration displacement ಒಂದೇ ತರ increase ಆಗೋದು decrease ಆಗೋದು, but velocity ಅವೆರಡಕ್ಕೂ opposite. ನೋಡಿ, mean position displacement ಇಲ್ಲ, acceleration ಇಲ್ಲ. mean position ಅಲ್ಲಿ displacement ಇಲ್ಲ, acceleration ಇರಲ್ಲ, but ಅಲ್ಲಿ velocity maximum ಇರುತ್ತೆ. extreme position ಅಲ್ಲಿ velocity maximum velocity zero ಇರುತ್ತೆ, displacement maximum ಇರುತ್ತೆ, acceleration maximum. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ equation ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? next I will give points. The point name is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. at mean position ಬೇಗ at mean position y is equal to 0, that implies mean position ಅಲ್ಲಿ y 0 ಆಗುತ್ತೆ. y 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು a minimum ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 0. similarly at extreme position y is equal to extreme position y ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, y a ಆದ್ರೆ acceleration ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು y is equal to a ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, acceleration maximum ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು maximum ಅಂದ್ರೆ minus omega square a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಿ 0 ಆದಾಗ 0 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ a ಆದ್ರೆ omega square a. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಆಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.